मैं हमारे आर्मोर के काउंसलर रिक्वेस्ट प्रेस पर्सन्स प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। टोटल प्रोग्राम होना जी, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। इस प्रोग्राम के अलावा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़िलत सूरतुन नज़र बअदुहुम इला बअद अलैहिम अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। मैं फिर एक बार मैडम साहिबा, ये आर्मूर की सबसे खदीम मरकजी कमेटी है जो सारे मसाजिद की नुमाइंदगी करती है आर्मूर में, और इसके लिए हम मैडम को गुलदस्ता पेश करते हुए और शाल पेशी करते हुए सेक्रेटरी अब्दुल रहमान यहाँ पर फरीदुद्दीन साहब एमएलसी को गुलदस्ता पेश करते हुए और शाल पोशी करते हुए। फरीदुद्दीन साहब माइनॉरिटी के काफी खदीम और सीनियर लीडर हैं। क्रिकेट के मायानाज लीडर जनाब शाहिद साहब और उस्मान हजरमी साहब यहाँ पर मैडम साहिबा को गुलदस्ता पेश। उसी के साथ साथ सुमीर अहमद साहब जो कि काफी तजुर्बेकार लीडर आर्मूर के, और एमएलए जीवन रेड्डी साहब को यहाँ पर उस्मान हजरमी साहब शालपोशी करते हुए, और साजिद साहब जो लोग पिलाते मैडम कविता मैडम साहिबा को गुलदस्ता पेश करते हुए एमएलए जीवन रेड्डी साहब को, दोनों को यहाँ पर मैं तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ करते हुए। नंदीपेट सरपंच जनाब शाकिर साहब से मैं गुजारिश, कामारेड्डी मुफ्ती साहब से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। या हमारे स्टेज पर बैठे पूरे काम अंजाम दिए हैं, ये हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम हमारे कविता मैडम साहब का भी हम साहबा का भी हम फिर जीत चुके हैं, लिहाजा मरकजी कमेटी हमेशा उनके साथ रहेगी और इंशाअल्लाह, और उन्होंने जो भी काम करे हैं उसके खातिर डिग्री कॉलेज में हम 8-10 साल से लेक्चरर्स को रखकर तनख्वाह दे रहे थे, मगर ये लास्ट ईयर हम मोहतरमा हमारे कविता साहबा और एमएलए साहब को हम रिप्रेजेंट करें, उन्होंने 3 ठोस सैंक्शन करके हमारे बच्चों पर बहुत मेहरबानी करें, क्योंकि ऐसे काम बुनियादी काम होते हैं। जो कौम जब तालीम में नहीं आगे बढ़ेगी वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ेगी। लिहाजा तालीम के लिए हमारे केसीआर साहब मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाह रहे, लिहाजा मैं हमारे केसीआर साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैडम जी और आर्मूर एमएलए आले जनाब जीवन रेड्डी साहब के सर जाता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एमपी साहब हमारे और एमएलए साहब आर्मूर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने मस्जिदें हैं और जितने गिरावी यार्ड्स है और जितने भी यहाँ की तंजीमें हैं, जैसे कि जमात इस्लामी है, अहले हदीस है, सुन्नी जमात है, जमीयतुल उलमा है, उन लोगों को भी यहाँ पर उनके लिए ऑफिसों के लिए जमीन दिया गया और ऑफिस के बनाने के लिए बजट भी दिया गया, और यहाँ के सारी मस्जिदों को यहाँ पर फंड दिया गया, और यहाँ के कब्रिस्तानों के लिए गिरावी यार्ड के लिए फंड दिया गया। और मैं इसी तरीके से हमारे तेलंगाना के हर दिल अजीज भाई, हमारे मुसलमानों के हमदर्द, अक़लियतों के दोस्त, अक़लियतों के रहनुमा आले जनाब इज्जत बाब हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का, जो इन्होंने मुसलमानों के लिए
201 रेसिडेंशियल देता। आज मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी तालीम के मैदान में आगे लाने के लिए मुसलमानों को उन्होंने 1,20,000 मुसलमान बच्चों को आज हमारे तेलंगाना के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारी मुसलमान बहनों के लिए, जो हमारी बहनें जिनकी शादियों के लिए हमारे मुसलमान जो गरीब लोग हैं, अगर चंदा वसूल करने जाए तो 1 साल के अंदर भी 1 लाख चंदा वसूल नहीं होता, लेकिन हमारी बहनों के लिए 1 लाख शादी मुबारक के नाम से यहाँ दिया जा रहा है। तेलंगाना के अंदर 60,000 हमारी बहनों की शादी यतीम खाना है। यहाँ पे अनीस कुर्बा यतीम खाना जो नामपल्ली के ऊपर है, वहां पर 21 करोड़ रुपए देकर वहां भी 5 और लड़कों के माँ बाप नहीं है, उनको वहां पर रखकर तालीम हासिल लगेगा जब तक उनको वहां रहने की फैसिलिटी दिए। इसी तरीके से 70 सालों में ये कांग्रेस के दौर के अंदर कभी ऐसा काम नहीं हुआ जो हमारी टीआरएस गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने एक महिला जो हमारे तेलंगाना के एमपी जो बैठकर धरना किए प्ले कार्ड लेकर, मैं सारे तेलंगाना के मुसलमानों की तरफ से हमारी अब्दुल अजीज फायद निजामाबाद एमपी मोहतरमा कविता मैडम जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसी तरीके से हमारे जीवन रेड्डी साहब जो आरमूर के एमएलए हैं, मैं आज तक ऐसे बहुत से दौर देखे, हम यहाँ पर कई एमएलए को देखे, लेकिन जीवन रेड्डी साहब का एक दौर सुनहरा दौर है जो मुसलमानों के हमदर्द अक़लियतों के दोस्त है। इनके जो मुसलमानों से जो रवाबित है और मुसलमानों के जो फलाह बहबूद का काम अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत से काम अंजाम दिए हैं। मैं आरमूर के सारे मुसलमानों की तरफ से हमारे जीवन रेड्डी साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जनता आज के मेहमान खुसूसी आपके अब्दुल कायदा एमपी कलमुल्ला कविता साहिबा और आपके अब्दुल रुकने असेंबली डायनामिक लीडर है, यंग लीडर, जिसकी क़ियादत में आज आरमूर काफी तरक्की कर चुका है। मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देते हुए जीवन रेड्डी साहब और यहाँ पर और सारे अंसारी स्टेट सेक्रेटरी और दीगर खुशी हो रही है कि अक़लियतों के ताल्लुक से आज स्टेट में हालात बदले हुए हैं। माजी में आप लोग जानते हैं कांग्रेस इक़्तिदार पर रही, तेलुगुदेशम इक़्तिदार पर रही, लेकिन किसी ने भी अक़लियतों के लिए इतने बड़े पैमाने पर तरक्की के काम अंजाम नहीं दिए। आज आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं भी एक ज़माने में 2004 से 2009 तक वज़ीर करने का मुझे आप लोगों की दुआओं से मौका फराहम हुआ था राजशेखर रेड्डी साहब की क़ियादत में। और उस वक्त हमारा बजट, अगर आप मैं बोलूँगा तो मुझे शर्म आ रही है कि ज़बान से मैं बजट का जिक्र करूँ, उस वक्त सिर्फ 38 करोड़ बजट था माइनॉरिटी वेलफेयर। मैं जब बर्दारी किया था एज ए माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर, उस वक्त 38 करोड़ था। आज 38 करोड़ को माने रखा गया, आज जीवन रेड्डी साहब दे रहे, सैंक्शन कर दे रहे। मैडम मैं तो करोड़ों में चला जा रहा। एक स्कूल में तो दूर की बात है, मेरे लेवल पर ही सैंक्शन आ जा रहे हैं। तो आज हालात इतने बदले हुए, ऐसी किसी पुरानी बात नहीं कर रहा जो एक्शन से पहले के पुलिस एक्शन से पहले की बात नहीं कर रहा, आज ही की बात कर रहा हूँ, 4 से 2009 तक। आज उसके बरस आप लोग देख रहे हैं, न सिर्फ ये बल्कि आज अक़लियतें पिछड़े हुए हैं, पसमानदा है, तो उसके कई वजूहात हैं, लेकिन सबसे वजह यह है कि हम तालीम में पीछे हैं। इस चीज को हमारे वज़ीर आला केसीआर साहब बखूबी जान चुके हैं। लिहाजा ये फलाह और बहबूद के स्कीमों के साथ साथ तालीम को उजागर करने के लिए आज बड़े पैमाने, आज कोई भी हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में इतने अकामती स्कूल का क़याम नहीं आया। 206 माइनॉरिटी के लिए स्कूल क़याम अमल में आए हैं, जिससे हम तालीम पा रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आज हमारा तेलंगाना का अगर औसत देखा जाए, लिटरेसी परसेंटेज सब्जेक्ट टू द करेक्शन फर्स्टों 57%, और उसमें अक़लियतों का देखा जाए तो 18% है, और उसमें ख़वातीन
इकदाम ये होना चाहिए कि लड़कियों की तालीम के लिए भी हमको तरजीह देना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक लड़के को हम तालीम याफ्ता करते हैं तो उसकी तालीम अक्सर उसी के हद तक महदूद रहती है, लेकिन उसके बरअक्स अगर हम किसी लड़की को तालीम याफ्ता करते हैं तो उसका खानदान पर, पूरे खानदान पर असर होता है। एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों को जिस तरीके से तालीम दर्ज देती है, पहला दर्ज माँ देती है, तो लिहाजा हमको चाहिए कि लड़कियों की तालीम के पीछे भी तरजीह दें और तरजीह देते हुए जो स्कीम हमारे वज़ीर आला मुनक़्क़िद कर रहे हैं उसका पूरा फायदा उठाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए आज हिंदुस्तान के हालात किस मोड़ पर गुजर रहे हैं। हम देख रहे हैं मजहब के नाम पर और ज़बान के नाम पर मुख्तलिफ तरीकों से वोटर्स को उलझाकर हमें तफरीक कर वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम इस जाल में अगर फंसते हैं तो नुकसान हमारा होगा, हमारे पैरों पे हम कुड़ाली मारने होंगे। लिहाजा आप लोग सोच समझ कर इक़दाम उठाइए। जब तक हम मिलजुल कर है, एक ताकत है, जब तक हमारे कोई बुरा नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम तफरीक हो जाए, डिवाइड हो जाए, तकसीम हो जाए तो यकीनन हमारा नुकसान होता है। आज आप लोगों को पिछले इलेक्शन में अच्छा सबूत दिए, आने वाले इलेक्शनों में भी आपको सबूत देना है। जहाँ तक हो सके आज क़यादत हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, काम कर रही है, बिलखुसूस अक़लियतों के लिए, जिस तरीके से मुझसे पेशरू मुकर्रिर ने बताया कि शादी मुबारक, एक शादी मुबारक ऐसी स्कीम है जिसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ी हो रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए इस पर अक़लियत ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ी हो रहे हैं। शादी करना भी बहुत दुश्वार होता है। आज दोनों काम अंजाम दे रही है सरकार। आपको डबल बेडरूम हाउसिंग करके देगी, ना आपको प्लाट लेने की जरूरत है, ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर लगाकर आपको डबल बेडरूम दे रही और साथ ही साथ गरीब लड़कियों की शादी में अंजाम दे रहे हैं। पहले 51,000 से शुरुआत की, उसको 75,000 किया, फिर बाद में उसको 1 लाख बढ़ाकर आज 1 लाख भी गज शादी के लिए इतना बड़ा अमाउंट आज पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो खास तौर पर बिलखुसूस मुसलमानों के लिए ये काम किया था। इसका मुस्तवी होना रहते हुए दोस्तों, इससे हटकर कई स्कीम्स ऐसे हैं जो तालीम में जो इक़दाम कर रहे हैं वो तो आपके सामने वाज़ेह है। तालीम से हटकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अक़लियतों को आज उर्दू ज़बान के ताल्लुक है तो उसको रोजगार से जोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक उस ज़बान को आप रोजगार से नहीं जोड़ेंगे वो ज़बान जिंदा नहीं रह सकती। सिर्फ दूसरी ज़बान को ट्रांसलेटर्स का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है और न सिर्फ ये बल्कि जितने भी टीचर्स के पोस्ट खाली है, जमान से अरसे दराज से आप लोग देख रहे हैं उर्दू टीचर्स के पोस्ट की जगह तेलुगु मीडियम लिखा जाता है। नीचे से जब रिपोर्ट जाती है पोस्ट जो भी वैकेंट है उसको तेलुगु मीडियम बताया जाता है। इस तरीके से हमारे ज़बान को बिल्कुल खत्म कर देने की साजिश चल रही थी, लेकिन आज केसीआर साहब उस पर रोक लगाते हुए उर्दू मीडियम के पोस्टों को उर्दू में रखते हुए आज उनके तखर्रुजात बड़े पैमाने पर करीब 6,000 टीचर्स का अपॉइंटमेंट होने जा रहा है उर्दू के लिए। इस तरीके से कई ऐसे इक़दाम हैं दोस्तों जो आज अंजाम दे रहे हैं। और इससे हटकर मैं चाहता हूँ कि आज इफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं, क्रिसमस का एहतमाम कर रहे हैं, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इतने बड़े पैमाने पर इफ्तार का एहतमाम हो रहा है। हर लोग इसमें शिरकत करके काफी कुछ एक दूसरे को आपस में मेलजोल, भाईचारे का और एक कौमी एकजुटता का बहुत बड़ा सबूत पेश कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोग इस रियासत की कामयाबी और कामरानी के लिए हमारे वज़ीर आला केसीआर साहब की सेहत के लिए बादेर उनका साया हमारे सर पर रहे, उनकी क़यादत हमारे स्टेट में रहे, ये दुआ कीजिए हमारे स्टेट की, हमारे मुल्क की कामयाबी और कामरानी के लिए। और जितना हो सकता अक़लियतों के लिए वो जो कर रहे हैं उनको हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हुए, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आज मौका जो मुझे फराहम किया गया, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए फर्दर पर्सन जिसका भी मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सका क्योंकि ज़्यादा वक्त की कमी की होने की वजह से कई ऐसे मशहूर लोग यहाँ पर मारूफ लोग बैठे हुए हैं जो जिनका नाम लेना बहुत ज़रूरी था। जैसे भी हो मैं आप लोगों से फिर एक बार आप लोगों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए आप लोगों से रुख़्सत करता हूँ। खुदा నుంచి ఈ మిలాప్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం అభినందనీయం।
ఈద్ మిలాద్ పైన నేను వాస్తవానికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పాలనుకున్నా, కానీ ఇక్కడ టైం లేదు కనుక 5 minutesలో షార్ట్గానే నేను కంక్లూడ్ చేస్తాను. ఈద్ అంటే మనందరికీ తెలుసు పండుగ, మిలాద్ అంటే కలవడం, అందరం ఇట్లా కలుస్తాం. దాని ఉద్దేశం ఏంటిదంటే మనం కలిసినప్పుడు, మనం మానవులను ఎన్నో తప్పులు చేస్తాం, మనం కలిసినప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు, మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన మధ్య ఉన్న వైషమ్యాలు, విరోధాలు, మనస్పర్ధలు దూరమై మనం దగ్గర వాళ్ళమైతాం. అది ఈద్ మిలాద్ యొక్క ముఖ్య సారాంశం. మరి ఈద్ మిలాద్ దేని యొక్క ఈద్ మిలాద్ మనం జరుపుకుంటున్నాము? రంజాన్కు సంబంధించిన ఈద్. రంజాన్ ఇస్లాం యొక్క ముఖ్య స్తంభాలలో ఒక స్తంభం ఉపవాసం, రోజా. మరి రోజా అనేది అది ఉపవాసాలు అనేటివి, రోజా రంజాన్ అనే మంత్ మనకు కొన్ని విషయాలను మనకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. అందులో 2-3 విషయాలు మేము ఉంచుతాము. చూడండి, ప్రొద్దున 4 గంటల నుండి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు 14 hours దాదాపు ఉపవాసం ఉంటాం. అన్ని మతాల వాళ్ళు ఉపవాసం ఉంటారు. హిందూ మతస్థులు కూడా సోమవారం మరియు బేస్తవారం, శనివారం ఉపవాసం ఉంటారు. అన్ని మతాలలో ఉంది. ఇస్లాం ఖురాన్లో కూడా ఉంది. అంటే ఇది 14 గంటలు ఒక వ్యక్తి ఆకలితో ఉన్నప్పుడు మరి వట్టిగానే ఉపవాసం ఉంటున్నారా? భగవంతుడు అల్లాహ్ అతన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకు? మరి 14 గంటలు అతను ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు అతనిలో ఆకలి బాధ తెలుస్తుంది, అనుభవపూర్వకంగా ఆకలి బాధను తెలుసుకుంటాడు. దాని వలన ఒక బీదవాడు మన చుట్టూ, మన సొసైటీలో ఎందరో చూస్తాం, ఆకలితో అలిమటిస్తున్న వాళ్ళు, 3 పూటలు ఆహారం లేని వాళ్ళు ఎందరో చూస్తాం. మరి ఆకలి బాధ మీ అందరికీ తెలియాలి, బీదవారికి మీరు సహాయం చేయాలి, దాన ధర్మాలు చేయాలనే ఉద్దేశంలో ఒక ఉద్దేశం ఉంది. చేసే కార్యక్రమాలు, అది మిషన్ భగీరథ మంచినీళ్ళు పేదవాళ్ళకి ఇవ్వడం కానివ్వండి, మిషన్ కాకతీయ అది మరి రైతులకు నీళ్ళు ఇవ్వడం కానివ్వండి, మరి షాదీ ముబారక్ కల్వకుంట్ల కవిత గారికి, వేదిక పోయినటువంటి ఎమ్మెల్సీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రివర్యులు ఎమ్మెల్సీ పరివర్తన్ గారికి, అదేవిధంగా వేదిక ఈ రోజు చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా మైనారిటీల సంక్షేమం కోసం ఏదైనా ఒక ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు అత్యంత గొప్పగా ఉన్నాయి. ఈ దేశంలో 29 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ లేని విధంగా, అంటే మరి ముస్లిం కంట్రీల్లో కూడా లేని విధంగా కేవలం మైనారిటీల సంక్షేమం కోసం ఆలోచించిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, మన ఎంపీ కవిత గారు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ప్రధానంగా ఈ రోజు ఈ దేశాన్ని మరియు మన ప్రాంతాన్ని అనేక వందల సంవత్సరాలు పరిపాలించినటువంటి మైనారిటీలకు గత చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా స్వాతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరాలైంది. కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మైనారిటీల తరఫున మరి ఇంత గొప్ప పథకాలు ప్రవేశపెట్టబెట్టినటువంటి నాయకులు ఎవరు కూడా లేరు. ఆ ఏకైక ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ప్రధానంగా మైనారిటీ సోదరులు పెద్దగా ఏం గొప్పగా కోరుకోరు. వారికి ప్రధానంగా తినడానికి తిండి కోసం, మరియు చదువు కోసం, మరియు పెళ్లి కోసం ఈ 3 ప్రధాన అంశాలుగా భావిస్తారు. అవి ఉంటే 5 సార్లు నమాజ్ చేసి మరి అందరు బాగుండాలని చెప్పి ప్రతినిత్యం కోరుకునే మైనారిటీలకు గతంలో గత ప్రభుత్వ కాలంలో మరి ఏవైతే గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే బియ్యం పంపిణీలో కూడా సీలింగ్ ఉండేది. కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు ఆ సీలింగ్ తీసేసి ఒక ఇంట్లో 6 మంది 10 మంది ఉన్న 6 కిలోల చొప్పున 60 కిలోల వరకు కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఆ సీలింగ్ తీసేసి మైనారిటీ సోదరులకు లబ్ధి చేకూరేందుకు ఈ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడతా ఉన్నది. అదేవిధంగా మరొక ప్రధాన సమస్య చదువు. ఆ చదువు కోసం గత చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా దాదాపుగా 204 గురుకుల మైనారిటీ పాఠశాలను ప్రవేశపెట్టి ఒక్కొక్క విద్యార్థి పైన 1,23,000 ఖర్చు పెట్టి మరి నా బిడ్డ భారత విద్యా భవన్ లో చదువుతా ఉంది. ఆమెకి సంవత్సరానికి 90,000 రూపాయలు ఫీజు కడుతున్నా. కానీ ఈ ప్రభుత్వం మైనారిటీ సోదరుల పిల్లల కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు దాదాపుగా 1,23,000 ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివిస్తా ఉన్నారు. అది మన నియోజకవర్గంలో 2 గురుకుల పాఠశాలను ప్రారంభించి దాదాపుగా 500 మంది విద్యార్థులకు చదువునిస్తా ఉన్నారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ కూడా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టి ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో గతంలో పెళ్లి చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది ఉండేది.
ఆ ఆడపిల్లల పెళ్లి కోసం షాదీ ముబారక్ కింద 1 లక్ష ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టి షాదీ ముబారక్ కింద ఇప్పటికీ కేంద్ర ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో 8,000 మందికి పెళ్లి చేసేటువంటి గొప్ప ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది. రాష్ట్రంలో గురించి గౌరవ ఎంపీ గారు చెప్తారు. మరి ఇందాక పరిణుద్దీన్ సార్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈ రోజు ఇంతకుముందు హాల్కు రాకుండా ముందు మనము ఫౌండేషన్ స్టోర్ వేసుకొని వచ్చినటువంటి ఏదైతే జాగా ఉందో वो जमीन हमने पूरा मुसलमान माइनॉरिटी भाई लोगों को हमने दे दिया। वो यहाँ की म्यूनसिपालिटी का 4,000 गज है, 4,000 गज 20,000 का के होगा। उसके बाद और भी 1 करोड़ रुपए एमपी साहब 25 करोड़ परसों अनाउंस हो गए तो आज म्यूनसिपालिटी के लिए पूरा 50 करोड़ ला दिया। उसमें से हमने 1 करोड़ रुपए मेरा भाई और बहनों के लिए उसका फंक्शन के लिए 1 करोड़ रुपए हमने दे दिया बोल के बोला। ये भी होने के बाद में और 16 मरकज कम से पकड़ के अहले अजीज तक पूरा 16 लोगों को कम्युनिटी के लिए एक कुछ 400 गज 500 गज 800 गज 1000 गज ऐसा मिलके पूरा 15,000 गज इतना कॉस्ट लैंड में जो आज तक कोई भी नहीं दिया। आर्मूर म्यूनसिपालिटी ने टिकट में मानवी में हमने एमपी मैडम से बात करके तकरीबन 20,000 गज तक माइनॉरिटी लोगों को दिया। आज तक कोई हिस्ट्री में कांग्रेस बीजेपी वाला टीडीपी वाला कोई भी नहीं दिया, हमने दे दिया। ये भी होने के बाद में परसों रमजान का टाइम पे चारों मंडल में इफ्तार करे, हम खुद आके इन्वॉल्व होके मेरे भाई और बहनों के साथ खाना खा के इफ्तार पार्टी में भी यहाँ करे और आर्मूर नंदीपेट मारपुर में भी शादी करने के लिए मारपुर में 10 लाख दे दिया, नंदीपेट में 10 लाख दे दिया और फिरकिट में 10 लाख दे दिया। इसका अलावा और भी 1-2 करोड़ रुपए का हमने माइनॉरिटी फंड से हमारा मैडम दिला दिया बोल के अभी ये भी बोल रहे। इन्नी डబ్బులు ఇస్తున్నాం ఎప్పుడు కూడా ఇంత మరి 16 సంస్థలకు 16 కమిటీలకు మేము మర్కజ్ కమిటీ నుంచి ఇక్కడ ఐలే అజీజ్ వరకు చాలా మందికి ఇచ్చినాం। ఇక్కడ చాలా మంది ఇమాం మౌజంలో ఉన్నారు, వారికి కూడా 1000 రూపాయల పింఛన్ ఇస్తా ఉన్నాం। గతంలో గల చరిత్రలు ఇమాం మౌజం గురించి పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ రోజు ఇంకా ఒక అరగంట చెప్పినా గానీ మైనారిటీల కోసం చెప్పే పథకాలు అయిపోవని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। 12% రిజర్వేషన్ ఇక్కడ గతంలో ఎన్నికల ముందు మేనిఫెస్టోలో పెట్టి మరి వెంటనే మన ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించే ఘనత కూడా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి దక్కిందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। ఈ విధంగా ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి మరి అన్ని రకాల కమిటీల నుంచి మరియు ఆర్మూర్ నగరం నుంచి ఇచ్చేసినటువంటి ముస్లిం మైనారిటీ సోదరి సోదరులందరికీ కూడా మరి మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ప్రధానంగా మన ఎంపీ గారు నిజామాబాద్ నుంచి 4 సంవత్సరాలుగా కంటిన్యూగా మన ఇఫ్తార్ లో రావడం జరిగింది। గత సంవత్సరం కూడా ఇఫ్తార్ ఇందులో పాల్గొన్నది, ఈసారి సమయం లేకపోవడం వల్ల ఇఫ్తార్ నేను రాలేదు, నా మైనారిటీ సోదరి సోదరులను కలవలేకపోయానన్న ఉద్దేశంతో ఈ రోజు మళ్ళీ ఈద్ మిలాద్ ద్వారా మీ అందరినీ కలుసుకునే అవకాశం వచ్చింది। మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను। ప్రత్యేకంగా ఈ రోజు మా కోరికను మన్నించి మరి మన మాజీ మంత్రివర్యులు పరివర్తన్ గారు ఆర్మూర్కి ఇచ్చేసినందుకు వారికి మరొక్కసారి ప్రత్యేకంగా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను। జై తెలంగాణ। మన ప్రియతమ నాయకురాలు फिर भी आर्मूर में हमारे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आर्मूर तो जब भी आते हैं तो मैके गए ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि हमारे भाई एमएलए जीवन रेड्डी साहब इतने प्यार और मोहब्बत से बुलाते हैं। ये हमारे फैमिली मेंबर हैं, जैसे केसीआर साहब के तो ये मैं तो इसको हनुमान ही बुलाती केसीआर साहब, क्योंकि वो कुछ चाहते हैं तो उनके मुंह से निकलता भी नहीं, लोग काम कर देते हैं। तो पर्सनल होने दीजिए, पॉलिटिकल होने दीजिए, जो भी होने, हमारे घर के आदमी है, हमारे फैमिली मेंबर है एमएलए साहब जीवन रेड्डी साहब। और मैं आज आर्मूर में बहुत बहुत शुक्रिया अदा फरीदुद्दीन भाई साहब का देना चाहती हूँ। सर बहुत सीनियर लीडर है, बहुत ही सालों से पब्लिक सर्विस में है और मिनिस्टर भी रह चुके हैं।
बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है। हमने उनको इनवाइट किया था कि आरमूर आप आइए, देखिए हमारे मुसलमान भाइयों का, और हमारे जीवन रेड्डी एमएलए साहब को थोड़ा गाइड कीजिए आगे चल के काम कैसे करना है। तो उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला। फरीदुद्दीन भाई आज एमएलसी भी है, वो हैदराबाद से खासकर आरमूर हमारे सारे मुसलमान भाइयों को मिलने के लिए आए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज के ईद मिलाद के जलसे में हमारे अलीम भाई है, रेड कॉर्पोरेशन रेडको चेयरपर्सन है, हमारे तारिक अंसारी साहब है, अपने उस्मान भाई है, और यहाँ के अपने मुजीब भाई है, टीआरएस पार्टी के एक माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट हैं, हमारे निजामुद्दीन आने वाले थे, उनका थोड़ा तबीयत बिगड़ गया है, नहीं आ पाए, लेकिन बोधन से भी हमारे टीआरएस के जिम्मेदार जितने भी आए उन सबका भी मैं वेलकम करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। जब भी ईद मिलाद की बात करते हैं, मुझे तो हमारे केसीआर साहब ने, जो हम सभी टीआरएस के जितने भी एमएलए से एमपी से, हमें केसीआर साहब हमेशा समझाते हैं कि देखो भाई, रोटी का तो कोई मजहब नहीं होता, पानी का कोई जात नहीं होता, और जहाँ पे इंसानियत जिंदा है वहाँ कभी मजहब की बात होती भी नहीं। समझाते रहते हैं कि आपको जिंदगी में इस तेलंगाना अलहदा रियासत बनने के बाद पहले मर्तबा एमपी बनने का, पहले मर्तबा एमएलए बनने का, और जितने भी यहाँ के पोजीशन है उन सब पे आपको काम करने का मौका अल्लाह ताला ने दिया है। तो इसका पूरा आप इस्तेमाल करो, और ये पूरा मौका आप बिल्कुल हमारे जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए काम करने के लिए इस मौके का फायदा होगा। और हमारे साथ हमेशा यही बोलते रहे और मानते भी रहे। आप तो बहुत सारे लीडर्स को देखे होंगे, बोलते कुछ और है, मानते कुछ और है, करते कुछ और है, लेकिन केसीआर साहब एक मूवमेंट के बैकग्राउंड से आए हुए लीडर है और सच्चे दिल के इंसान हैं। और हमेशा मैं बचपन से देखते आ रही हूँ उनको कि कभी भी केसीआर साहब अकेले बैठ के खाना नहीं खाया, ऐसा तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन फैमिली के साथ भी वो कभी बैठ के खाना नहीं खाया। जब भी उन्होंने लंच किया, डिनर किया, जो भी किया, तो हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ, तेलंगाना के आवाम के साथ ही उनका, तो ये पहले से ही उनका ये आदत है, उनका इंटरेस्ट है कि पब्लिक का सर्विस करना है। तो यही हमें सभी टीआरएस के जितने भी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन सबको हमेशा केसीआर साहब यही बताते हैं। और जब आरमूर एमएलए साहब ने हमसे कहा कि ईद मिलाद का प्रोग्राम यहाँ पे करना है, आप आइए जरूर। ये एमएलए साहब मैंने जैसे कहा है, भाई है हमारे, तो हमारे साथ जिद भी करते हैं, शरारत भी करते हैं, और हमेशा पूछते ये है कि जितने भी जमात है यहाँ पे इन सबको लैंड देना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप तो आरमूर में दे देंगे, मेरे 6 और कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पे हमारा हालत क्या होगा। लेकिन ये जिद नहीं छोड़े, और जितने भी जमात के यहाँ पे लोग हैं, मैं उन सबको पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम आपका निजामाबाद में हो रहा है। और जितने भी जमात के लोग यहाँ पे मौजूद है, वो हमेशा अपने कम्युनिटी के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, और डेफिनेटली एडमायरेबल इशू है। अपने खुद के काम के लिए कभी भी हमारे पास कोई नहीं आते। अशफाक भाई आते हैं, और आपने कहा था कि अशफाक भाई तंग करते हैं, जरूर तंग करते हैं, लेकिन किसके लिए तंग करते हैं? पब्लिक के काम के लिए तंग करते हैं, अपने खुद के काम के लिए कभी भी तंग नहीं करते। तो जब हमारे एमएलए साहब ने कहा कि यहाँ पे हमें कम्युनिटी हॉल बनाना है और सारे जमात को जगह देने हैं, तो ये तो स्टेट में मुझे लगता है कि पहले बार हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी जगह अलॉट करके ऊपर से जो म्यूनसिपालिटी का स्पेशल फंड्स यहाँ पे 50 करोड़ दिया है, फिर उनमें से फंड निकाल के बिल्डिंग के लिए एमएलए साहब ने दिया है। मैं तो आई वुड ट्रूली अप्रिशिएट यू जीवन रेड्डी साहब, आगे चल के भी ऐसे ही काम करते रहिए। और मैं तो इंतजार कर रही थी कि अगर इफ्तार के टाइम पे, रमजान के अच्छे 5 महीने में अगर मुलाकात होती तो उसी टाइम पे अनाउंसमेंट करे तो और अच्छा होता, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त है। अभी तो अनाउंसमेंट हुआ, अच्छा बना। तो मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पे मरकज कमेटी के सदर है, ये आप सभी जरा इंटरेस्ट लेके, जब तक पूरा कम्युनिटी हॉल का काम ना बने तो बिल्कुल पूरा आप इंटरेस्ट लेके काम कीजिए। और कुछ कम पड़ गया है तो केसीआर साहब तो हाथ पीछे नहीं लेते, तो हम भी बराबर कुछ और कम है तो उसमें आप आगे आएंगे, और जितना भी फंड्स की ज़रूरत है वो भी देते जाएंगे। और बहुत अच्छी बातें सुनने को मिले। आज जमात इस्लामी के सदर भी आए थे, बता रहे थे काफ़ी चीज़। तो हम भी हमेशा यही सोचते हैं कि देखिए,
जितने भी मजहब की बातें होती है, आज तो देश भर में तरह तरह की बातें होती है। अब मैं किसी पार्टी को लेकर नहीं बोलूंगी, लेकिन हमेशा हुआ यह है कि कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंसेस पैदा करके उसको वोट बैंक के तरफ कन्वर्ट करने का एक हमेशा इस हिंदुस्तान में चलता आया है। और होता यह है साहब कि हम सेंसिटिव हो जाते हैं जब मजहब की बात आती है, तो शिकार हो जाते हैं और डिवाइड भी हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ, हमारे यहाँ के सभी लोग वाकिफ होंगे गाँवों से और यहाँ के हालातों से। अगर कहीं गाँव में सांप जा रहा है तो जनरली हम उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे तो सांप अपने आप चले जाता है, लेकिन अगर सांप को देख के हम डर के उसको कुछ करने का कोशिश करेंगे तो बराबर डस के ही चलता है। तो ये तो आप सब जानते भी हैं। तो मजहब की बातें भी ऐसा ही होता है। अगर हम अपने मजहब को अच्छे फॉलो करने वाले हिंदू है, हम अपने मजहब को अच्छे फॉलो करने वाले मुस्लिम है, हम अपने मजहब को अच्छे से फॉलो करने वाले क्रिश्चियन है, तो दूसरे मजहब को देख के हम तो बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि हम हर एक रिलीजन यही सिखाता है कि आप अपने मजहब का पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करो, दूसरे मजहब का जितना हो सके उतना रिस्पेक्ट के साथ ही पेश आया करो और उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया करो। तो ये तालीम तो हमें केसीआर साहब से मिला है, इसीलिए आज की सरकार जो चलती हुए आपको दिखाई देता है। क्रिसमस होती है तो हम क्रिश्चियन भाइयों के लिए क्रिसमस मनाते हैं, रमजान होता है तो रमजान मनाते हैं, बदकम्मा फेस्टिवल आता है तो बदकम्मा फेस्टिवल भी बनाते हैं। तो हर एक मजहब को एक तक ट्रीट करने का केसीआर साहब का इरादा है और उन्हीं के कदमों के पीछे चलते हुए हम और हमारे एमएलए साहब भी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में यही कोशिश करते हैं कि कभी कोई डिफरेंसेस पैदा करने का कोशिश करते हैं तो हम उनको बराबर बिल्कुल एनकरेज नहीं करते। और आपसे बस इतना ही कहना है कि जितने भी मजहब की बातें हो सकती है, हमारे जो अपने पास हाथ है बस इन दोनों को देखे तो पता चलता है। अब देखिए, मैं हिंदू हूँ, मैं हाथों को जोड़ दूं तो पूजा हो जाता है, और हाथों को उल्टा करके लोगों को डिवाइड करने का जो काम होता है, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तेलंगाना में हम हरगिज़ वो काम नहीं होने देंगे। बराबर हमारे मुसलमान भाइयों का सिक्योरिटी के वास्ते, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के सिक्योरिटी के वास्ते हम बिल्कुल काम करेंगे और कभी भी ये डिफरेंसेस हम पैदा नहीं होने देंगे। और साथों साथ रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए, और तेलंगाना में आपको मालूम है कि एक अच्छा दौर चला, बहुत अच्छा अपना निजामों के टाइम पे दौर चला, और तेलंगाना के मुसलमान भाई जो थे बहुत ऊंचे दर्जे पे पहले थे। अब जितने भी आप सरकारी नौकरियां देख लीजिए, एक जमाना ऐसा होता था कि 60% हमारे मुसलमान भाई नौकरियों में रहते हैं, लेकिन आज के डेट पे आप लेके एक भी किसी भी ऑफिस में आप चले जाइए, 2% से कम लोग आपको नौकरी में, सरकारी नौकरियों में मुसलमान भाई दिखाई देंगे। और जैसे फरीद भाई ने कहा कि मुस्लिम वुमेन के एजुकेशन में जितने हम बैकवर्ड है उसको भी करेक्ट करने की जरूरत है। इसीलिए केसीआर साहब ने तालीम के वास्ते बहुत तवज्जो दी है, बहुत उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, तो इसको और आगे डेफिनेटली लेके चलेंगे। और कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे में जितने भी इश्यूज है इन सबको हम बराबर केसीआर साहब के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ाएंगे। और आरमूर में हमारे एमएलए साहब जो है खास इंटरेस्ट लेके माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए काम कर रहे हैं, और उनका स्कीम यहाँ से उठा के ले जाते हैं तो उनको बराबर सैंक्शन करते हैं। आरमूर के मुसलमान भाई एक तरफ से तो बहुत लकी है, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि हमारे जिलाधिकारी साहब पीछे पड़ जाते हैं, किसी भी तरह से काम करवा के लेके आते हैं। और आपसे मैं इतना ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि जैसे आपने पहले साथ दिया है एक बार सरकार का, क्योंकि उस टाइम पे केसीआर साहब ने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि एक बार हमसे सोबत करके देखो, सोना किसके देखो। आपने तो सोबत कर लिया और आपको तो पता भी चल गया कि केसीआर साहब का काम करने का तरीका क्या है। तो आगे चल के भी किसी भी हालत कैसे भी देश भर में होने दीजिए, यहाँ के लिए आप केसीआर साहब के हाथों को मजबूत कीजिए और केसीआर साहब के साथ चलिए। और हम भी हमारा जो वादा है बराबर कम्युनिटी के साथ निभाएंगे। ऐसे में आपके साथ वादा करते हुए आज के ईद मिलाद के प्रोग्राम में आप सभी लोग मिले और सारे जमात के जिम्मेदार लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि ऐसे मौके पे आके शामिल होने का जो मुझे मौका मिला, और आगे भी इंशाल्लाह मुलाकात होते रहेंगे, बहुत मिलने का मौके मिलते रहेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ आप सबसे
इजाजत दें। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना। आपकी जानिब से खास तौर पे 50,000 और ये मौका दिया तमाम लोगों को हम शुक्रिया अदा करते हुए आज ये घड़ी का रिलीज ये घड़ी है 50,000 घड़ियां हर घर में जीवन रेड्डी साहब और कविता मैडम साहबा KCR की तस्वीर की घड़ी दिखाई देंगी। जब भी सुबह दूंगा तो ये घड़ी देखकर करके यहाँ से रुखसत हो। ये MP मैडम साहब और MLA जीवन रेड्डी साहब यहाँ पर सारे मुसलमान भाइयों के लिए खाने का इंतजाम रखे। मैं तमाम लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि काम करके जाए, खाना खाकर जाए। राइट साइड पर खाने का इंतजाम रखा गया है। तमाम लोगों से गुजारिश है। अजीम साहब TRS ऑप्शन मैं मोहतरमा कविता मैडम साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर मुलाकात करते हुए MP कविता मैडम साहिबा के साथ जीवन रेड्डी MLA साहब यहाँ पर उर्दू प्रेस वालों से 1000 लोगों का खाने का इंतजाम को हम लोग खाना खा के जाए कि रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर उर्दू तहरीर करवाएं। मोहतरमा कविता मैडम साहिबा से उर्दू मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारे इंतजाम आलू का दिखाई देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खाना खाकर समैया पीकर SC, BC సామాజిక వర్గాలలో పేదలకు ఇస్తున్నాము. దాదాపు 3,000 పై చిలుకు లబ్ధిదారులకు లబ్ధి చేకూర్చడం జరిగింది. ఈ విధంగా చెక్స్ రావడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి నేటి కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి పెద్దలు సురేష్ గారు మాట్లాడాల్సిందిగా ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు పంపకానికి వచ్చినటువంటి అందరూ ఇక్కడికి రావడం అంటేనే మీ జీవితంలో ఊహించని సంఘటన. ఎందుకంటే గతంలో ఒక ఆడపిల్ల పెళ్లి కానీ ఒక అబ్బాయి పెళ్లి కానీ చేయాలి అంటే ఎన్ని ఇబ్బందులు అప్పు సొప్పులు చేసి ఎన్ని చేసినా కానీ పెళ్ళైనాక ఒక 6 నెలల వరకు ఒక ఏడాది వరకు ఆ అప్పుల తిప్పల పడి కొత్తేం కాదు. గౌరవనీయులు KCR గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి దళితులకు కానీ రెడ్డిలకు కానీ ఒక పేద పిల్ల కానీ ఒక పిల్ల కుటుంబానికి పెళ్లి చేయాలంటే 1,10,000 రూపాయల 16 రూపాయలు 116 రూపాయలు ఇచ్చి మీ అందరి జీవితాల్లో ఒక వెలుగు నింపినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అంటే మన KCR గారు అని మీకు తెలుపుతున్నాను. ఒకటి ఏంటంటే గతంలో ఒక 2,000 కూడా మనకు రానటువంటి పరిస్థితి. పెళ్లి అంటేనే మన సొంత కార్యక్రమం అనేది. కానీ KCR గారు వచ్చిన తర్వాత పెళ్లి అనేది మీ బాధ్యత కాదు, ఒక తండ్రి లాగుండి మీ పిల్లలందరికీ కూడా నేను ఆదుకుంటా అని చెప్పి ఈ స్కీములు ప్రవేశపెట్టి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాదు దేశం అంతా కూడా KCR ను 1000 నెలల పొగిడేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ KCR గారు ఈ రాష్ట్రానికే కాదు దేశానికి కూడా చూపించి ఔరా అని దేశమంతా కూడా అబ్బా ఇట్లాంటి పథకం ఇక్కడ తెలంగాణలో కొనసాగుతున్నదా నిజమా అని కూడా అడుగుతున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. మేము అప్పుడప్పుడు బాంబే పోయినా కానీ వాళ్ళు అంటుంటారు, అరే KCR గారి పథకాలు ఇంత అద్భుతంగా ఉంటాయా? మేము నిజంగా కూడా మేము ఎక్కడ చూడలేదు. దేశం మన ఆంధ్రలో వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా కన్యాల లక్ష్మి కానీ షాదీ ముబారక్ కానీ పింఛన్ కానీ రైతులకు 4,000 పథకం కానీ ఇట్లా ఎన్నో పథకాలు ఇంకెన్నో పథకాలు మన ఇప్పుడు ఇంటింటికి నీళ్లు కూడా ఇది ఒక అద్భుతమైన స్కీమ్ కిందనే ప్రజలు కొనియాడుతున్నారు. కాబట్టి మీ అందరు కూడా మన జీవనానికి అండదండ నుండి మరింత ఈ KCR ప్రభుత్వానికి మీ అండదండ నుండి ఇంకా ముందుకు పోయి మరింత ఇంకా అద్భుతమైన
పథకాలు మన ముందుకు రావడానికి మీ అందరూ ప్రతి వ్యక్తి సహకరించాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం. నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి రైతు సమన్వయ సమితి జిల్లా సభ్యులు మిత్రులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి మన అందరి అన్న జీవనన్న గారికి, అంతేకాకుండా నాతో టీఆర్ఎస్ జిల్లా కార్యదర్శి అల్గురు సురేష్ గారికి, కాందేశ్ శ్రీనివాస్ గారికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర గారికి, అంకాపూర్ సర్పంచ్ సిరిసిల్ల పుష్పకాంత్ గారికి, మరియు మామిడిపల్లి ఎంపీటీసీ సభ్యులు రాజగంగారాం గారికి, మండల తహసీల్దార్. నిజంగా కళ్యాణ లక్ష్మి అనేది చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమం. భారతదేశంలోనే కాదు, నిజంగా ఒక ఆడపిల్ల పెళ్లి చేయాలంటే ఎన్ని కష్ట నష్టాలు ఓర్చుకోవాలో మీరందరూ అనుభవించారు. అటువంటి కష్ట నష్టాలకు ఆర్థిక సహాయం అందించి అక్షరాల 1,01,116 రూపాయలు ఇచ్చి మీ ఇంట్లో పెద్ద కొడుకు లెక్క నుండి మీ కష్టాల్లో పాల్పంచుకుంటా అని చెప్పి ఈరోజు జీవనన్న మనందరూ పొందుతున్నారు. నిజంగా ఇటువంటి చక్కటి కార్యక్రమం మీ హయాంలో మీ నాయకత్వంలో జరుగుతున్నందుకు మీకు చేతులెత్తి నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా. ఇంత ఘనమైన కార్యక్రమం. ఇదే కాకుండా ఒక ఆడపిల్ల పుట్టిన నుంచి జీవనం ఎప్పుడు చెప్తారు, పుట్టిన నుంచి వృద్ధాప్య పింఛన్ దాకా ఏదైనా ఉన్నదంటే ప్రతి కార్యక్రమం తీసుకొని వారి వెంటే ఉండి మీ ఎంత మీ అన్నలాగా, మీ ఎంత మీ ఇంట్లో పెద్ద కొడుకులాగా నేనుంటా అని చెప్పి ఈరోజు జీవనన్న మన ముందు 24 గంటలు కష్టపడుతూనే ఉన్నారు. దానికి గాను మీ అందరం కలిసి, మనం అందరం కలిసి రాబోయే ఎలక్షన్లలో పెద్ద ఎత్తున జీవన నిలబడి మన అన్నలాగా మీ ఇంటి తమ్ముళ్ళలాగా ఆశీర్వదిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటూ జై తెలంగాణ, జై జీవనన్న. మహిళా సోదరులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇందాక టీఆర్ఎస్ నాయకులు చెప్పారు, మనందరికీ తెలుసు ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ అనే పథకం వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా లేదు. మన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేదు. మన కేసీఆర్ గారు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మరి మన అందరికీ సబ్బండ వర్గాలకు న్యాయం చేసే విధంగా, అందరికీ న్యాయం దొరికే విధంగా, పేదింటి మహిళలకు, బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళందరికీ కూడా మరి ఏదో ఒక రూపంలో ఏదో ఒక పథకం ద్వారా మనకు లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది. అందులో అద్భుతమైన పథకం ఏంటంటే ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్. కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ద్వారా మరి పేదింటి బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళందరికీ కూడా మరి పెళ్లి చేయాలంటే ఎంతో నష్టమైనని చెప్పి పని అందరికి తెలుసు. మరి ఆ కష్టంలో తన వంతు భాగం పంచుకోవాలని చెప్పి మన ఇంటికి పెద్దన్నలాగా మరి కేసీఆర్ గారు, మన ఆరుమూడి నియోజకవర్గంలో మనందరికీ పెద్దన్నలాగా మన జీవనన్న గారు మరి మనకు ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి ద్వారా షాదీ ముబారక్ ద్వారా 1,116 రూపాయలు ఇవ్వడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నాకు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మరి మనమందరం గమనించాలి, మన ఆరుమూరు నియోజకవర్గంలో గత 40-50 సంవత్సరాలుగా ఏ నాయకుడు చేయనటువంటి పనులు, గతంలో పెద్ద పెద్ద పోస్టులో ఉన్న నాయకులు చేయలేనటువంటి పనులు మన అన్న జీవనన్న గారు ఆయన గెలిచిన తర్వాత 2 సంవత్సరాల పడితే మరి 40-50 సంవత్సరాలుగా తీరని కోరికలు చేయని పనులు కూడా మన అన్న జీవనన్న చేసినటువంటి ఈ సందర్భంగా గర్వంగా మనం చెప్పగలుగుతాం. అందులో ముఖ్యంగా గమనిస్తే మనందరికీ తెలుసు, ఆరుమూరుకు సిద్ధుల గుట్ట ఒక చారిత్రాత్మకమైనది, ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనది, ఒక ఆధ్యాత్మికమైనది. మరి అట్టి సిద్ధుల గుట్టను గతంలో ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు. మరి మన అన్న జీవనన్నగా జరిగింది. అదేవిధంగా చూస్తే మరి అక్కడ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడానికి, ఒక టూరిజం స్పాట్ లాగా తీర్చిదిద్దడానికి మరి అక్కడ ఒక 5 కోట్లు మంజూరు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మందిరాలు, పార్కు, అక్కడ యోగా కేంద్రాలు, ఇట్లాంటివి ధ్యాన కేంద్రాలు ఇట్లాంటివి జరుగుతున్నాయి. మన అందరికీ తెలుసు మరి ఆరుమూరులో బైపాస్ రోడ్డు అనేది ఎన్నో సంవత్సరాల కోరిక. ఇక్కడ ఆర్టీసీ బైపాస్ రోడ్ అయితేంది, జమ్మచెట్టి దగ్గర బైపాస్ రోడ్ అయితేంది, మనం అందరం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి అదేవిధంగా 100 పడకల ఆసుపత్రి గత 40-50 సంవత్సరాలుగా కేవలం 30 పడకల ఆసుపత్రిలో మనం ఈ రోజు మరి ఎటువంటి అరకొర చికిత్సలతో ఇక్కడ కాలం గడిపినాం. మరి అన్న జీవన వచ్చిన తర్వాత ఆసుపత్రి, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మనం అందరం చూస్తున్నాము. మరి వేల కోట్లని పెద్ద ఎత్తున కోట్ల రూపాయల నిధులతో తీసుకొచ్చి మరి హాస్పిటల్ పెద్దగా చేసి 100 పడకల ఆసుపత్రిగా తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆర్డీఓ ఆఫీస్, ఆరుమూరు నుంచి నిజామాబాద్ 4 లైన్ వే, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మరి ఎన్నో పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు మరి ఆరుమూరు నియోజకవర్గంలో మన అన్న జీవనన్న గారు చేశారు. కాబట్టి మనం అందరి బాధ్యత
కనీస ధర్మంగా మన నాయకుడిని, మరి ఇంత మంచి నాయకుడు మరి మనం లభించడం మన ఆర్మూరు నియోజకవర్గ ప్రజల అదృష్టంగా మనమందరం భావించాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి రానున్న రోజుల్లో మరి రాబోయే ఎన్నికల్లో మరి అన్నను మరి అఖండ మెజార్టీతో మనం గెలిపించుకొని మరి ఆయనను కాపాడుకుందాం, ఆయన మంత్రిగా చూసుకుందాం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ అన్న జీవనన్న ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసినప్పుడు మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా, మీరు నాకు ఓట్లేసి గెలిపిస్తే నేను ఖచ్చితంగా పనిచేస్తాను తను ఒక మాట చెప్తుండే. ఎందుకంటే మీరు నాకు ఓట్లు వేయండి, నేను అక్కవైనా అడుగుతా, అక్కవై బాపుని అడుగుతుంది, బాపు వచ్చి ఖచ్చితంగా పనులు చేస్తాడు. చెప్పింది చెప్పినట్టుగా ఈరోజు పని చేసి చూపించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఎవరికి ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు ఉన్నా ఒక నాయకుడికి కానీ, ఒక వ్యక్తికి కానీ, మన బిడ్డకు కానీ, మన అన్నదమ్ముడు కానీ ఆడపడుచుల ఆశీర్వాదం ఉంటే అతను ఎల్లైనా కానీ నిధుకొస్తాడని ఒకటి మన హిందూ ధర్మ సంస్కృతి ప్రకారం ఉంది. ఈ రోజు ఈ ప్రాంతం ఇంత అభివృద్ధి చెందుతుందంటే దానికి కారణం ముఖ్యంగా మీ ఆడపడుచుందని నేను చెప్పక తప్పదు. సోదరులారా, ఒక విషయం మనం ఆలోచన చేయాలా. ఏ నాయకుడి దగ్గరికి కానీ నాకు ఈ సమస్య ఉంది, మా కాలనీకి ఈ సమస్య ఉంది, మా ఊరికి ఈ సమస్య ఉంది, దీన్ని పరిష్కారం చేయాలంటే చెప్పులు అడుగుతుండే కానీ ఎక్కడి సమస్య ఎక్కడ ఉంటుండే. ఈ రోజు మీరందరూ కూడా చాలా మంది చదువుకున్న ఉన్నారు, దయచేసి ఆలోచన చేయాలా. అన్న జీవనన్న ఎమ్మెల్యే గెలిచిన తర్వాత ప్రతి ఇంట్లో గత ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నేను చూస్తున్నా, నేను విద్యార్థి దశ ఉన్నప్పటి నుంచి మా ఏరియాలో నీళ్ళ ప్రాబ్లం బాగుంటుండే, మా ఏరియాతో పాటు అన్ని ఏరియాలో నీళ్ళ ప్రాబ్లం ఉంటుండే. నా ఆడపడుచులకు, నా అక్కయ్యలకు ముందు ఈ నీళ్ళ సమస్య తీరాలని జీవనన్న ఎమ్మెల్యే గెలిచిన తర్వాత పెద్దలు కేసీఆర్ సార్ దగ్గర కూర్చుండి ఖచ్చితంగా నా ఆర్మూరుకి పోచంపాటు నీళ్లు రావాలా. గత 40 ఏళ్ల నుంచి పాలించిన నాయకులు ఇవోదేస్తాం అగోదేస్తాం అనుకుంటా నా ప్రజలకు మోచేతుకు బెల్లం పెడుతున్నారు తప్ప పనిచేస్తలేరని జీవనాన్ని అక్కడ కూర్చుండి పనిచేయించాడు. ఆ స్కీమ్ చూస్తే ఏమున్నది, ప్రజా వీరాల 10 పైసలు మనం కట్టాలా, 10 పైసలు మనం కడితే 90 పైసలు వాళ్ళు ఇస్తావు. ఈ 10 పైసలు మళ్ళీ మన మున్సిపల్ నుంచి కట్టిన తర్వాత భారం ఎవరి మీద పడుతుంది, మన ప్రజల మీద పడుతుంది. అరే నిన్న మొన్న అయిన మున్సిపాలిటీ, గ్రామ పంచాయతీ ఉన్న మున్సిపాలిటీ మళ్ళీ ప్రజల మీద భారం పడేందుకు? అయ్యా నీకు దండం పెడతా, నా ప్రజలు కట్టుకునే స్థితిలో లేదు, బాగా గరీబ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, మొన్ననే మున్సిపాలిటీ అయింది, మున్సిపాలిటీ నుంచి ఈ ప్రాంతం కూడా ఏమాత్రం అభివృద్ధి అయిందలే అని 12 కోట్లు మన మీద భారం పడకుండా 12 కోట్లు గవర్నమెంట్ నుంచి ఇప్పించి వెంటనే కంపెనీ పిలిపించి ఈ రోజు పనులు ప్రారంభించిన రూపాయల 90% నల్లలు ఫిట్ చేయడం జరిగింది. నల్లలు ఫిట్ చేసిన తర్వాత రోడ్లు ఖరాబ్ అయినాయి, బోర్లు ఖరాబ్ అయినాయి, ఎక్కడెక్కడ తప్పిండ్రు. అరే ఇదేంటి పరేషన్, మరొకటి ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నది కవితక్క నడది, మరి ఇదెక్కడ పరేషన్? మొన్న కేటీఆర్ సార్ వచ్చినప్పుడు కవితక్కతో మాట్లాడి 6 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేయించి నిజంగా ఇయ్యలో గల్లీలను కూడా అన్ని సుందరంగా తయారు చేయడానికి తీర్చిస్తున్నాడు. ఈ రోజు అవ్వకు అడిగింది ఆ పాపకు అన్నం పెట్టాలన్నట్టు ఈ రోజు మనం ఆలోచన చేస్తుంటే ఇక్కడ ఆడియో ఆఫీస్ నా ప్రాంతం నా ప్రజలు నిజామాబాద్ పోవద్దు, కష్టాలు పడద్దని ఎవరు అడగకముందే ఆడియో ఆఫీస్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ రోజు 100 పడకల ఆసుపత్రికి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇలా సిద్ధులగుట్టను కూడా ఒక రాష్ట్ర స్థాయిలో, ఒక భారతదేశ స్థాయిలో ఒక మంచి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా తీర్చిదిద్దడానికి ఈ రోజు కంకణం కట్టుకోవడం జరిగింది. నేను గత 3 రోజుల క్రితం మధ్యప్రదేశ్ వెళ్ళడం జరిగింది. ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం వచ్చిన అనుకోకుండా మేము దారిలో వెళ్తుంటే మధ్యప్రదేశ్ లో ఒక హోటల్ దగ్గర టీ తాగేందుకు ఆగినాం. మమ్మల్ని చూసి మా భాషను చూసి ఆ హోటల్ అయినా అన్నాడు, కాసే హైదరాబాద్ वाले क्या अब हैदराबाद है क्या है जी तुम्हारा सीएम साहब, क्या जी क्या कर रहा है? अरे बहुत अच्छा कर रहा है जी, वैसा सीएम रहना जी, हर राष्ट्र का ऐसा सीएम रहना, ऐसा काम कर रहा, खेतों को पैसा दे रहा, ऐसा शादी मुबारक को कल्याण लक्ष्मी शादी करने वालों को पैसा दे रहे जी, हम पेपर में करें कैसा है जी. మీ ప్రజలు అక్కడ ఉన్నోరు చాలా అదృష్టవంతులండి. సీఎం ఉన్నందుకు కానీ మమ్మల్ని రాష్ట్రంగా ఆయన మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీలో పనిచేస్తున్నాం వాళ్ళకి తెలియదు, ఓటర్ ఆయనకు తెలియదు. ఆయనైతే మీరు హైదరాబాద్ అనేసరికి కేసీఆర్ సాబ్ ను వర్ణిస్తున్నారు. ఈ రోజు మన కేసీఆర్ సాబ్ చేస్తున్న స్కీమ్లు యావత్ భారతదేశం కూడా అక్కడ తెలంగాణకి ఏ స్కీమ్లు ఉన్నాయో అది చేయాలనే ఉద్దేశంతో తహతలాడుతున్నారు. ప్రజానికం మొత్తం మన తెలంగాణ సైడ్ చూస్తున్నారు. కాబట్టి ఆహర్నిశలు ఈ రోజు ఈ మన సిరిసిల్ల సిద్దిపేట ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందిందో, హైదరాబాద్ ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందిందో నా ప్రాంతం కూడా అదే విధంగా అభివృద్ధి చెందాలని ఈరోజు జీవనన్న గారు కంకణం కట్టుకొని హైదరాబాద్ లో మినిస్టర్లు కానీ అధికారులు కానీ తొక్కని కడపలేదు, దాటని మెట్టు లేదు. కాబట్టి ఆదేశాలు వారు దిగుతా ఉన్నారు. నేను ఒక రోజు అన్న దగ్గరికి వెళ్తే కేవలం 12 గంటల దాకానే 6 మినిస్టర్ల దగ్గర తిరిగి ధనార్థాలు ఫైళ్లు తయారు చేసి మూవ్మెంట్ చేసి ఒక ఎమ్మెల్యే ఉంటూ కూడా ఒక అటెండర్ స్థాయి దగ్గర కూడా ఒక ఫైల్ ఆగద్దన్న ఉద్దేశంతో తననే దగ్గరుండి ఫైల్ మూవ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటే నాకు విచిత్రం అనిపించింది. నిజంగా ఇలాంటి యువకుడు రాజకీయంగా ఒక ఎమ్మెల్యే గెలిచి మన ప్రాంతానికి ఇంత అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటే రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఒక మంత్రివర్గం ఉంటే ఏ విధంగా అభివృద్ధి జరుగుతుందో మనం ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి.
చూసుకోవాలా. ఈ రోజు మేము 5 గంటలకు అలారం పెట్టుకుంటే మాకు 3:30 4 గంటలకి రింగ్ అయితే ఆ ఫోన్ చూస్తే జీవన్ గారు మీరు ప్రతి ఇంటి మీద దృష్టి పెట్టాలా. దృష్టి పెట్టి ఏ ఇంట్లో ఏం అవసరం ఉంది మీరు అధికారులతో మాట్లాడాలి. ఇప్పాలా కళ్యాణ లక్ష్మి కానివ్వండి, పెన్షన్ కానివ్వండి, ఇంకా స్కీమ్ కానివ్వండి. ఒకవేళ అధికారులతో ఆ స్థాయి కాకుంటే నాకెప్పటి నేను జిల్లాధికారులతో మాట్లాడతా. ఖచ్చితంగా ఓట్లు వేసిన ప్రజలకు రుణం తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. కాబట్టి మీరు దృష్టి పెట్టి నా దృష్టికి తీసుకొచ్చి మీరు పనులు చేయించాలా అని ఈ రోజు నిరంతరం నేను ఒక 10 సార్లు జ్ఞాపకం చేసి ఈ రోజు పనులు చేస్తున్నటువంటి మహానుభావుడు మన జీవనన్న. రాబోయే రోజుల్లో మీ ఆడపడుచులు నిజంగా మా అన్న మీద మా పార్టీ మీద ఆశీర్వదించి అఖండ మెజార్టీతో గెలిపించుకొని ఈ రోజు మంత్రివర్గంలో స్థానం మనం పెంపించుకునేది అన్న జీవనన్న గారు ఇలా మంత్రి అయితే ఈ రోజు మన ఆర్మూర్ అని ఈ రోజు ఇప్పుడు మనం బయట రాష్ట్రాలకు వెళ్తే హైదరాబాద్ అనేది ఏ విధంగా యాడ్ చేస్తున్నారో ఈ రోజు మన ఆర్మూర్ ప్రాంతం కూడా ఆ విధంగా జ్ఞాపకం చేసే ఒక అవకాశం మనం ఇచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి మీరు ఎల్లకాలం అన్న జీవనన్న మీద ఆశీర్వదించి అఖండ మెజార్టీతో గెలిపించాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను. విజయం సాధించిన దినం అని చెప్పుకోవచ్చు. మనం సాధించుకున్న తెలంగాణ మన కోసము మన పిల్లల బ్రతుకులు బాగుపడాలని చెప్పేసి మనం సాధించుకున్నాం కాబట్టి ఈ రోజు ఇంత గర్వంగా మన బిడ్డలు పెళ్లి చేయగలుగుతున్నాం అంటే అది మన తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఘనత అని చెప్పేసి ముక్త కంఠంతో చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇందాక నాయకులు మాట్లాడారు, మన అన్నగారు మాట్లాడుతుంటారు కాబట్టి నేను 2 నిమిషాలు మాట్లాడతా, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేది లేదు. ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను, మనం సాధించుకున్న తెలంగాణ కోసం షాదీ ముబారక్ అంటే కేవలం చిన్నారికి 1 లక్ష రూపాయలు 1,10,000 రూపాయలు ఇస్తున్నామంటే అది మన గర్వకారణంగా భావిస్తా ఉన్నాము. గత కాలంలో చూస్తా ఉంటే ఆడపిల్లలు పుడితే 5,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పటికే ఉంది కానీ డిపాజిట్ చేసిన డిపాజిట్ ఇప్పటికీ రెన్యువల్ రాలేవని చెప్పేసి మీకు అందరి అక్కచెల్లెలందరికీ తెలిసే ఉంటది. మరి ఈ రోజు మనం సాధించిన తెలంగాణలో మన అభివృద్ధి ఇంత ఉన్నదంటే మన కేసీఆర్ గారు ఘనత అని చెప్పేసి అందరం చెప్తా ఉన్నాడు. మరి మా ఎమ్మెల్యే జీవనన్న గారు ఈ చెక్కుల పంపిణీ ప్రతి ఇంటింటికి ప్రతి సోదరిని కన్నీటి తూర్చడానికి చెక్కు ఇంటికి వెళ్ళి ఇచ్చే కార్యక్రమం మనం పెట్టుతా ఉన్నారు. మరి ఆర్మూర్ పట్టణంలో చూస్తా ఉంటే ఇప్పుడు సుమారు ఇక్కడ 2-3 వేల లబ్ధిదారులకు మనం కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంతేకాకుండా మన ప్రతి పేద మహిళ కన్నీటి తూర్చడానికి బీడీల పెన్షన్ రూపంలో అయితేనేమి, మహిళా బీడీ కార్మికులు అయితేనేమి గతంలో 200 రూపాయలు ఇస్తున్న పెన్షన్ ని 5 ఇంతలు చేసి 1000 రూపాయలు ఇచ్చిన ఘనత మన కేవలం మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి గర్వంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మీకు కూడా మేము భరోసా చెప్పొచ్చు, మహిళల ప్రభుత్వం చెప్పుకోవచ్చు. మహిళలకు పెద్దపీట వేసిన పార్టీ ఏదైతే ఉందంటే అది టీఆర్ఎస్ పార్టీ. గతంలో నాయకులు 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తే దాన్ని ఎంతో ఆర్భాటంగా ఆహ్లాదంగా ఉండి ఊళ్ళలో దప్పులతో ఊరేగింపు చేసుకుని ఆ 1 లక్ష రూపాయలు చెప్పులాగే తిరిగేలా చేసిన నాయకులు ఉంటుండే. ఇట్లాంటి మా నాయకుడు కేవలం ఆర్మూర్ పట్టణంలో సుమారు 70 కోట్ల రూపాయలు నిధులు తెచ్చిన ఘనత మన జీవనాన్ని చెప్తాను. ఎందుకంటే గతంలో చేయలేదు ఇవ్వలేదు. గత 40 సంవత్సరాల నుంచి ఏ అభివృద్ధి పనులు చేయని నాయకుడు ఈ రోజు సమస్య అంటూ లేవు ఉంటే మేము వెతికి మరీ మీ దగ్గర ఖర్చు చేస్తున్న ఘనత మన జీవనాన్ని గారు దక్కాలని చెప్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా చెప్తా ఉన్నాము ఈ రోజు ఆర్మూర్ పట్టణం ఇంత అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నదంటే మన కేవలం మన జీవనన్న అంటే ఎవరు? ఎమ్మెల్యే అంటే మిడిల్ క్లాస్ లీడర్, ప్రజల మనిషి, ప్రజల మధ్యలో ఉంటూ ప్రజల కోసం నిరంతరం లీడర్. గతంలో లీడర్ ఎట్లా ఉంటుండే అంటే వాస్తవంగా మన పల్లెటూరు నుంచి వచ్చినాం. ఒక నాయకుడు ఎమ్మెల్యే చూడాలంటే వాస్తవంగా చూసి రక్కల విరోధన ఎమ్మెల్యే రావాలని సంవత్సరం కోసం వస్తుండే. ఆయన వస్తే ఊరంతా దప్పుతో ఎదుర్కొని పూజలు చేసి పురస్కారాలు చేసి ఇట్లా ఉంటుండే. ఒక్కరోజు కూడా ఏ నాయకుడు రాకపోతుంది. ఇప్పుడు మన జీవనన్న కంప్లీట్ నెల రోజులలో 25 రోజులు మీ ఇంట్లో మీ వాడలలో తిరుగుతా ఉన్నారంటే మన అదృష్టంగా దళిత వాడలను నిద్రయిస్తాను. ఏమవసరం మీ నాయకుడికి కాలంగా కాలేసుకుని ఏసీలో కూర్చోవచ్చు. ఎమ్మెల్యే అంటే అట్లా ఉంటాడు. వాస్తవం 3 నెలలకు ఒకసారి వస్తారు, ముఖం చూపించిపోతారు. అది కాదు మన నాయకుడి పాత్ర. మన నాయకుడు నిరంతరం ప్రజలలో ఉండాలా, దళిత వాడలు ఉండాలా, ప్రజల సమస్యలు నేరుగా తెలుసుకోవాలా. గతంలో నాయకుడు కావాలంటే సెకండ్ క్యాడర్ సరిపోతే ఆయన చుట్టూ పోవాలంటే ఎమ్మెల్యే కావాలంటే చదువుకోవడానికి అవకాశం. అట్లాంటిది మీ ఇంటి ముందుకు వచ్చి మీ ఇంటికి చెక్కిచ్చి మీ అక్క చెల్లెళ్ళ యోగక్షేమాలు చూసుకోవాలన్నది తన తపన. మరి ఇలాంటి నాయకుడిని మనం ఇంకా 4 తరాలు ఉంచుకోవాలా వద్దా అనేది మీ ముక్త కన్నంతో హృదయపూర్వకంగా చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉంటుంది. మరి రానున్న రోజులలో మా ఎమ్మెల్యే జీవనన్న గారిని ఒక మంత్రి హోదాలో చూసి ఘనంగా మెజార్టీతో కారు గుర్తు ఓటేసి మనకి గెలిపియాలని చెప్పి సపోర్టర్తో మీరు ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటే నాయకులు చెప్పారు కాబట్టి సమయం లేదు, అన్నగారు మాట్లాడతారు. ఈ అవకాశం పెద్దలందరికీ నాయకులు నమస్కారం. జై తెలంగాణ. లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా సభా అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి స్థానిక ఎస్సీలకు, బీసీలకు, ఓసీలకు పంపిణీ చేసిన మన ఎంఆర్ఓ గారు ఓపికతో కూర్చోండి
నేను వచ్చినప్పుడల్లా నన్ను పట్టుకుంటాడు, సార్ ఒక అరగంట సమయం ఇవ్వండి సార్, పాపం చాలా రోజులు అవుతుంది వాళ్ళ బిడ్డల పెళ్లి అని చెప్పిన మన ఎంఆర్ఓ గారికి వేదిక పైన రైతు సమన్వయ సమితి సభ్యులు రాష్ట్రం వస్తే మా ఇంటి పెళ్లి ప్రభుత్వమే చేస్తారని చెప్పి సంతోషంగా డబ్బులు తీసుకోవడానికి చేసినటువంటి అక్క చెల్లెలకు అన్న తమ్ములకు మరియు వేదిక ముందున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి చేతులెత్తి హృదయపూర్వక పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. పైసలు ఎక్కువ చప్పట్లు తక్కువ. 123 మందికి 1,01,116 రూపాయలు చొప్పున డబ్బులు ఇస్తున్నాం. ఒక 30 లక్షల పుట్టిన చప్పట్లు కొట్టారా? 1,23,00,000 రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు గతంలో గత చరిత్రలో ఏ నాయకులు ఏ ప్రభుత్వం ఇవ్వలేని డబ్బులను ఇవాళ మా ఆడబిడ్డల బిడ్డలను ఒక తోడబుట్టి అన్నదమ్ముడుగా మీ ఎమ్మెల్యేగా ఒక మేనమామగా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, ఒక అక్కగా మన ఎంపీ కవితక్క గారు భావించి మేము మీకు మా బిడ్డల పెళ్లి చేస్తామని చెప్పి 1,01,116 రూపాయలు ఇచ్చి ఆడపిల్లల పెళ్లి చేస్తున్నాం. ఆ ప్రభుత్వం గొప్ప ప్రభుత్వం, మన ప్రభుత్వం, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, మీ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి అని చెప్తా ఉన్నారు. వాస్తవం కాదా? ఎందుకంటే ఎవరైనా బిడ్డ పెళ్లికి 5,000 కట్నం పెడితే వాళ్ళ పేరే పెడదు. అలాంటి 5,000 కట్నం ఇస్తే అబ్బా ఆ దొర కట్నం ఇచ్చిండు, దొర లేకపోయాని దొర భార్య దొరసారి పెళ్లి చేద్దామని పేరు పెడదామని అనేదే కదా. అట్లాంటిది ఎలా మా అక్క చెల్లెలకు 1,00,000 రూపాయల 1,01,116 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. అంతేనా సార్? 1,00,016 1,01,116 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. సపోర్ట్ తక్కువ, పైసలు ఎక్కువ. తెలంగాణ వస్తే ఏమొస్తుందని చెప్పి కాంగ్రెస్, టీడీపీ, బీజేపీ వాళ్ళు అన్నారు. ఎన్నికల్లో మన ఊర్లోకి వచ్చిర్రు, మన గల్లీకి వచ్చిర్రు, మన గాంధీ గారికి వచ్చిర్రు, మన అంబేద్కర్ చౌరస్తాకి వచ్చిర్రు, 623 వార్డులలో వచ్చిర్రు. ఇవాళ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి వచ్చి కాంగ్రెస్, టీడీపీ, బీజేపీ నాయకులను పెద్దగా కళ్ళు చేసుకొని చూడమంటున్నా. 123 మందికి 1,23,00,000 చొప్పున ఒక్క ఆర్మూర్ మండలం పట్టణంలోనే కళ్యాణ ఆర్మూర్ పట్టణంలో మా అక్క చెల్లెలందరికీ ఎవ్వరు కూడా నెత్తి మీద బిందెత్తుకొని పోవద్దు. ఇంటనే పొయ్యికానే నీళ్లు పట్టుకోవాలా, వంట గదిలోనే నీళ్లు రావాలా, భర్తతోని పంచాలు ఉండద్దు, అల్లుడితో పంచాలు ఉండద్దు, పొయ్యికానే నీళ్లు ఇస్తామని చెప్పి ఒక్క ఆర్మూర్ పట్టణంలోనే 150 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మా తల్లులందరికీ నిర్మించిన మాట వాస్తవం కాదా అని చెప్పి సందర్భంగా నీళ్ల కోసం ఎటెటు తిరుగుతుంటే రాజరామనగర్ ఉన్నారా? ఎంత దూరం పోతుంటే కొట్టుకుంటుంది. బాయి కాడు పోతుంది ట్రాక్టర్, ప్రతి నెల 40 ట్రాక్టర్లు నడిచేది. ఇప్పుడు నడుస్తున్నాయా? ఇంటికాడికి నీళ్ళు వస్తున్నాయా? మన వాళ్ళు ఇద్దరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇద్దరు కదా, టీఆర్ఎస్ అలా కారు గుర్తాలు ఇద్దరు. అయితే ఈ విధంగా చెప్పుకుంటే నిజంగా చాలా పథకాలు ఉన్నాయి. ఇంకా నాకు కవితక్క నిజామాబాద్ నుంచి బయలుదేరి ఉన్నది. అక్కడ ఈద్ మిలాద్ ప్రోగ్రామ్ 5 గంటలకు ఉంది. మీకు కూడా ఆలస్యం అవుతుంది. ఎక్కువ చర్చించకుండా 2 విధాలుగా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది. ఒకవైపు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు మనందరికీ భూమ పెట్టే రైతన్నకు బాగుండాలి, రైతన్న సుఖంగా ఉండాలి, రైతన్న కళ్ళల్లో ఆనందం ఉండాలని చెప్పి, రైతుల కళ్ళల్లో ఆనంద బాష్పాలు రావాలని చెప్పి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతులకు ఒకవైపు సంక్షేమ పథకాలు, మరొక వైపు మహిళా సంక్షేమ పథకాలు. రైతులకు 17,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి 17,000 కోట్ల రూపాయలతో ప్రతి రైతుకు 1,00,000 రూపాయలు రుణమాఫీ చేసినటువంటి గొప్ప నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, మీ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి. రైతులకు 24 గంటల కరెంట్ ఏం చెప్పారు? వెనకడికి తెలంగాణ వస్తే కరెంట్ రాదు, తెలంగాణ అంతా చీకటి భయం అవుతుంది, 6 రోజులు పంకాలు తిరిగాయి, ఇట్లా ఆఫీసులో ఉంటారు, కూర్చోరు, బయటకు పోతారని చెప్పి. కానీ తెలంగాణ వచ్చిన కరెంట్ వచ్చిందా లేదా? సప్పుడు చేయరు, పంకలు వేసుకొని మంచిగా ఉంటున్నారు, సప్పుడు చేస్తారు. 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చి ఉచితంగా 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఏకైక దమ్మున ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, మీ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి అని చెప్పి
రైతులకు రైతు బంధు పథకం కింద 4,000 రూపాయలు చొప్పున 6,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రతి ఎకరానికి 4,000 చొప్పున ఒక రైతుకు 10 ఎకరాలు ఉంటే 40,000 ఇచ్చినటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం. మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, మీ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. ఈ విధంగా చెప్పుకుంటా పోతే రైతుకు బీమా ఇస్తాం. అదేవిధంగా రైతుకు ఎర్రజొన్న రైతుల బకాయిలు 13 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాం. ఎర్రజొన్న రైతులకు మద్దతు ధర 107 కోట్లు ఇచ్చాం. సరే అన్ని బాగానే ఇచ్చారు సార్, రైతులకు మా ఆడోళ్ళకి ఏం చేసారు చెప్పురండి అంటున్నా. ఈ గంగమ్మ అంటుంది, ముందర చూస్తున్న పచ్చసీర కట్టుకున్న గంగమ్మ అంటుంది. సార్ బాగా చెప్తున్నావు, రైతులకు మాకేమి ఇచ్చినావు చెప్పండి. 3 నెలల గర్భిణీ స్త్రీ ఉంటే 4,000, 6 నెలల గర్భిణీ స్త్రీ ఉంటే 8,000, 9 నెలల గర్భిణీ స్త్రీ ఉంటే 12,000, ఒక దప్పున కొడుకు ఉడితే 1,000 రూపాయలు, ఆడబిడ్డ పెట్టినా మగబిడ్డ పెట్టినా కేసీఆర్ కిట్ లో 16 వస్తువులు ఇస్తున్నామా లేదా? ఇవన్నీ ఆడోళ్ళకి కావా? ఇంతకుముందు చెప్పిన నీళ్లు ఆడోళ్ళకి కావా? ఇప్పుడు ఇస్తున్న కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఆడోళ్ళకి కాదా? ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ కిట్ లో పుట్టిన బిడ్డకు బట్టలు, తల్లికి చీర, జాన్సన్ సబ్బు, జాన్సన్ నూనె. జాన్సన్ అంటే ఏం సరే కొత్తగా చెప్తున్నావు, పిరేం నూనె, పిరేం సబ్బు ఇస్తున్నావా లేదా? జాన్సన్ సబ్బు, జాన్సన్ నూనె, జాన్సన్ ఇచ్చిన తర్వాత పిల్లగాడు ఏడిస్తే ఏడవకుండా ఊపడానికి ఉయ్యాలిస్తున్నాం. ఉయ్యాలించడానికి కూడా 6 మూల దోమలు ఎక్కువ. దోమలు ఉడితే దోమలు కుట్టకుండా దోమ తెరిస్తున్నాం. దోమ తెరిచిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఏడవకుండా ఊపడానికి ఉయ్యాలిస్తున్నాం. ఉయ్యాలిచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళా ఏడిస్తే ఊపడానికి కంచెలు కుడిస్తుంది. ఇంకేం చేయాలి? చాలా మీకు మళ్ళా మాట్లాడి ఉంటారు, అందరూ ఉంటారా? బీడీ కార్మికులకు, వృద్ధులకు, వికలాంగులకు, ఒంటరి మహిళలకు 1,000 రూపాయలు పింఛన్లు ఇస్తున్నాం. అరే నువ్వే ఇచ్చినావా, మేము కూడా ఇచ్చినామని చెప్పి గతంలో కాంగ్రెస్, టీడీపీ, బీజేపీ చెప్తా ఉన్నారు. ఇవాళ అరే నువ్వు కూడా ఇచ్చినావు పోయి, పరేషర్ గారు నువ్వు ఇచ్చింది 200, మేము ఇచ్చింది 500 పెంచి 1,000 రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం గొప్ప ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం. మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, మీ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారు. తప్ప నువ్వు ఇచ్చింది చారణ కోడికి బాణమా సార్? గంగక్క పోయి లింగక్కని అడిగిందట, పింఛన్ తెచ్చుకున్నామంటే వెనుకడికి కాంగ్రెస్ ఇచ్చిండు 200 ఇచ్చేది. ఆలూరు నుంచి ఆరుమూరు ఎంఆర్ఓ సభ దగ్గరికి 50 రూపాయలు, మళ్ళా ఈ నుంచి ఆలూరు పోనికి ఆటోకి 50 రూపాయలు, మధ్యలో ఛాయ్ మక్క పొడి తింటే 50 రూపాయలు, ఆకు పూరి తింటే 50 రూపాయలు. గంగమంచి లింగమని అడిగితే ఏమున్నాయి వారి ఇంట్లో ఇల్లు సల్లకుండా. ఇంకొక మాట అంటారు, మమ్మల్ని సల్లకుండా వారి ఇంట్లో మందపడ 50 రూపాయలు మిగిలలేవే. అల్లి పూజ ఆడికాడికైనా. కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 200, 500 పెంచి 1,000 రూపాయలు బీడీ కార్మికులకు, వికలాంగులకు, అదేవిధంగా వృద్ధులకు, వికలాంగులకు, వితంతువులకు, ఒంటరి మహిళలకు, చివరికి బీడీ కార్మికులకు ఇచ్చినటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం. మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, మీ ఎమ్మెల్యే జీవన్ గారు. మంచిగా గిన్నించిన తర్వాత కాంగ్రెస్, టీడీపీ, బీజేపీ మాట్లాడుతున్నారు. అరే ఏమిచ్చారు మీరు అంటూ కళ్ళు లేని కబోదలాగా మాట్లాడుతున్నారు. మేము ఇచ్చే పైసలు చూసి ఇవి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ పైసలు కరెక్ట్ చేతిలో పెడితే ఒక లారీ పైసలు అయితే 100 రూపాయల నోట్లు అయితే నేను ప్రామిస్ చెప్తున్నా 30 లారీల పైసలు అయితే కావా? 100 రూపాయలు కట్టాలి. 1,23,00,000 రూపాయలు మిత్తున్నాం. వీళ్ళందరి దగ్గర ఉంది. మధ్యలో దొంగ లాభాలు అన్ని పైసలు ఇస్తున్నాం. వారంటారు మీరు ఏమి ఇస్తున్నారు అంటారు. మేమంటా ఉన్నాం పవర్ పోయి పరేషన్ అయిపోయి ఆగమైపోయి మెంటల్ ఎక్కి మాట్లాడకూడదు. మేము ఏమిస్తున్నామో ప్రజలకు తెలుసు, మా మహిళా అక్క చెల్లెలకు తెలుసు, మా వృద్ధులకు తెలుసు, మా వికలాంగులకు తెలుసు, మా బాలింతలకు తెలుసు, మా గర్భిణీ స్త్రీలకు తెలుసు, మా రైతులకు తెలుసు, మా అక్క చెల్లెలకు తెలుసు, మా ఉద్యోగస్తులకు తెలుసు, ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అని నేను అంటున్నాను. కాబట్టి మేము అంటున్నాం, మేము పింఛన్లు ఇస్తే మీ ఏమడి వస్తారా? మేము కళ్యాణ లక్ష్మి 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పడబోతారా? మేము కరెంట్ ఇస్తే బీజేపీలో పడబోతారా? అందరు మాతోనే ఉంటారు కదా. చేతులు అరే కెమెరా నింపూరు మొత్తం ఉంటారా? గిన్నూరు, అంకాపూర్, ఆర్మూర్, దేగం, గగ్గుపల్లి, గోవిందపేట, తెలంగాణ మమ్మల్ని గుంజుతారా? అప్పటి అంత మాయపడి ఉంటారా? మాయపడండి ఎటు ఉండేటంతా చేతులు ఎత్తు. మొత్తం
ఇప్పుడు హై మందలు డబ్బులు మళ్ళీ అత్తాలు అవ్వాలంటే నేను పైసలు ఇయ్యం. వచ్చేసారు చెమ్మరావు కొడుకు రావాలి, కోడలు రావాలి, తమ్ముడు రావాలి, మరదలు రావాలి, బియ్యంకులు రావాలి, ఇయ్యాసాలు రావాలి, బియ్యంకులు రావాలి, ఇయ్య వందినోళ్ళు రావాలి, తల్లి రావాలి, తండ్రి రావాలి, ఇక తాత అయితే అది కూడా రావాలి. అప్పుడు లక్ష రూపాయలు తీసుకొని పర్సన పెట్టుకొని పోతారా? ఒక్కోలేచ్చు. ఇక 123 మందికి ఇస్తే 120 మంది కూడా లేదు. పక్కింటి కూడా మీద తీసుకుపోతారు. తీసుకుపోతారా? మీరందరూ కూడా గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి రుణపడి ఉండాలి. ఉంటారా? అంతా మాయపడి ఉండాలి. ఉంటారా? ఓకే. జై తెలంగాణ. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. ఇంకా చెప్పుకుంటా ఉంటే ఇంకా अरगना చెప్పొచ్చు. आज मेरा माइनॉरिटी भाई बहनी लोग है, ईद मिलाद का प्रोग्राम है, वहाँ पे 3000 लोगों को खाना का इंतजाम भी करे, वहाँ पे 20 बकरी भी खा दे. आप भी आ जाओ, साथ में मेरा भाई और बहन भी आ जाओ. अंदर मेरे अंदर रावाला వచ్చి పువ్వుని పొందాడు. ఓకేనా? ఉన్నదా? జై తెలంగాణ. ఈరాని లక్ష్మీ నెక్స్ట్ తోట ఉమ్మ గారు జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. జీవన నాయకత్వం, జీవన నాయకత్వం. జై తెలంగాణ. అన్న గిట్ దిగుదమ్మా ఫ్యామిలీ అప్పుడు రమ్మని మరి ఇద్దాం. రమ్మని ఇస్తాం. రమ్మని వచ్చిందా? జీవన నాయకత్వం, జీవన నాయకత్వం, పేదలపైన జీవన నాయకత్వం. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. జీవన నాయకత్వం, జీవన నాయకత్వం. జై తెలంగాణ. జీవన నాయకత్వం. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. జీవన నాయకత్వం. జీవన నాయకత్వం. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. పేదలపైన జీవన నాయకత్వం. జై తెలంగాణ. జీవన నాయకత్వం. జీవన నాయకత్వం. జై తెలంగాణ. పేదలపైన జీవన నాయకత్వం. మోహన్. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ.